All the deaf people in the world use the same sign language. As a child, I communicated very well with my parents. I really enjoy reading. I read lips very well. These are all myths that people actually believe about the deaf. The truth is, there are over 400 different sign languages around the world. I use American Sign Language. The truth is, my parents never learned sign language. I learned sign language at the school for the deaf when I was 9 years old. The truth is, sign language is three-dimensional and you can't write it. The truth is, it takes many years of practice and training to read lips very well. Nowhere in the world is there a complete Bible in sign language. You have heard God's word, but I have heard nothing. Door's mission is to bring God's word to the deaf community all over the world in their heart language. I was born hearing, but later I became sick and went to the hospital for a long time. That is when I became deaf at 9 years old. When I became deaf, my family wasn't happy. They were worried and took me to different churches to have many preachers try to pray for me. But they failed. Then I went to a juju witch doctor who beat me with a stick and told me to speak, but that failed too. Later, I went to a school for the deaf where I learned sign language. When I was finished with school, I tried to read the Bible and became interested but didn't understand fully. At the same time, I went to the hearing church with an interpreter for the preacher, but I still didn't understand. It wasn't until someone gave me the Bible on DVD that I really began learning and understanding. My heart was touched, my life changed, and I accepted Jesus as my Savior. Once the translation work is finished, and in the heart language of the deaf, it is given to a 2x2 group. This group consists of an evangelist and a teacher who go out and teach the deaf in the villages. They start deaf believer fellowships and chronological Bible studies with the goal of having them continue creating new ones on their own. There are over 400 sign languages in the world. Each one will need a Bible in their sign language. Now, technology has improved. We have video cameras, the internet, and smartphones. Now the deaf can be reached. 사랑하는 동역자 여러분, 평안하시지요? 오늘은 복음을 들을 수 없는 청각장애우들이 복음을 듣고 청각장애우 교회가 탄생한 이야기를 함께 나누려고 합니다. 1973년 1월 1일 설교의 제목은 고요한 혁명이었습니다. 이 설교는 제가 한국에서 출석하던 교회의 목사님께서 새해 첫날 하신 설교인데 복음이 전파되는 곳에 일어나는 현상을 고요한 혁명이라고 말씀하셨습니다. 복음이 전파되는 곳에는 잘 보이지 않지만 혁명적인 변화가 일어나는 것을 보게 된다고 말씀하셨습니다. 갈릴리에서 시작한 예수라는 청년의 이야기가 조금씩 퍼져나가면서 이 이야기를 듣는 개인과 국가가 어떤 변화를 경험하는지 우리는 역사를 통해 보게 된다고 하신 그 설교가 얼마나 제 마음을 흔들었고 제가 믿는 복음의 위대한 능력을 보게 했는지 지금도 그날의 설교가 떠오릅니다. 이 위대한 혁명이 튀르키예와 중동 그리고 이슬람권에서 지금도 일어나고 있음을 보고 있습니다. 마가복음 7장 31절에서 37절 말씀을 보겠습니다. 예수님께서 치유 사역을 하신 이야기 중에 갈릴리 호수 근처에서 일어난 사건입니다. 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나고 데가볼리 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르심에
사람들이 귀먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 나와 안수하여 주시기를 간구하거늘 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라. 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하여졌더라. 예수께서 그들에게 경고하사 아무에게도 이르지 말라 하시되 경고하실수록 그들이 더욱 널리 전파하니 사람들이 심히 놀라 이르되 그가 모든 것을 잘하였도다. 못 듣는 사람도 듣게 하고 말 못하는 사람도 말하게 한다 하니라. 저희가 잘 아는 에바다라는 말씀으로 청각장애우를 고치셨습니다. 36절에 예수께서 그들에게 경고하사 아무에게도 이르지 말라 하시되 경고하실수록 그들이 더욱 널리 전파하니라 전하고 있습니다. 말씀을 들을 수 없는 청각장애우가 예수님의 치유를 통해 듣게 되고 말하게 되자 예수님은 말하지 말라고 하시는데 경고하실수록 그들이 더욱 전파했다는 내용을 보게 됩니다. 전 세계 청각장애인의 숫자는 얼마나 될까요? 세계보건기구는 전 세계적으로 상당수의 사람들이 청력 손실을 겪고 있다고 보고하며 현재 82억 인구 중에 약 15억 명 이상이 어느 정도의 청력 손실을 겪고 있다고 보고합니다. 이들 중 4억 3천만 명은 장애성 난청을 겪고 있다고 하네요. 게임을 좋아하고 이어폰으로 음악과 영화를 즐기는 이 세대에서 이비인후과 의사, 안과 의사, 그리고 치과 의사는 미래가 밝다고 합니다. 청각장애인 전문 선교기관인 도어 국제선교회는 복음을 듣지 못한 청각장애우의 숫자를 약 7천만 명이라고 보고합니다. 이 7천만 명은 한 가지 사인 랭귀지를 사용하는 것이 아니라 400개 이상의 수화를 사용하고 있어서 그들에게 복음을 전하기 위해 성경을 그들에게 전달할 수 있는 수화 성경을 400개 이상의 언어로 번역해야 되는 숙제가 있습니다. 저희가 사역을 집중하고 있는 튀르키예는 인구가 8,500만 명인데 약 43만 명의 청각장애우들이 있다고 합니다. 이들 가운데 복음을 받아들인 사람이 있을까요? 오늘은 튀르키예 청각장애우 사역을 감당하고 있는 팀과 사라 선교사의 보고와 기도 제목을 여러분과 나누려고 합니다. 여러분과 처음 나누는 이야기입니다. 튀르키예 청각장애인 교회 이야기는 2010년부터 말라티아에서 시작됩니다. 물론 그 전에 예수를 따르는 청각장애우가 있었는지 알 수는 없지만 저희에게 알려진 것은 없었습니다. 2010년 이전에 청각장애인 무슬림 부지도자였던 아흐멧이라는 튀르키예 청각장애인이 말라티아의 팀 스톤 선교사와 또 다른 튀르키예 신자의 간증을 통해 기독교인이 되었습니다. 그는 두려움 없이 많은 다른 청각장애인들에게 복음을 전했고 튀르키예 최초의 청각장애인 교회가 말라티아에서 시작되었습니다. 이것은 2007년 4월 18일에 일어난 3명의 순교 사건 후 3년 만에 같은 도시 말라티아에서 일어난 놀라운 일입니다. 지난 4월 현장 이슈에서 튀르키예를 위한 열방 기도의 날에 대해 나눴습니다. 순교 사건 이후 모든 선교단체는 사역자들을 말라티아에서 철수시켰습니다. 하지만 그곳에는 미망인 수산나 선교사와 세 자녀 미칼, 루카스, 미리암만 남아 있었고 그 지역에 사는 몇 명의 성도들이 두려움에 숨어 지내던 때입니다. 고 틸만 선교사와 같은 회사 소속인 팀과 사라 선교사는 순교 현장에 아직도 남아있는 수산나 선교사와 그 자녀를 보호하기 위해 이스탄불에서 말라티아로 급히 사역지를 옮기는 위험한 결정을 하게 됩니다. 그리고 이사한 직후 팀 선교사는 말라티아 경찰서를 찾아가서 자신이 왜 이곳에 왔는지를 설명했습니다. 이 말라티아에 같은 신앙을 가진 그리스도인들을 돌보고 또 우리의 믿음에 대해 질문해 오는 사람들에 대해 당연히 대답할 것입니다. 경찰들은 팀 선교사에게 존경을 표하면서 이렇게 경찰서에 와서 이야기해 주셔서 고맙습니다.
저희도 최선을 다해 지난 4월 같은 일이 일어나지 않도록 교회와 성도들을 보호하겠습니다고 말했습니다. 그때부터 2024년 지금까지도 말라티아 교회 앞에 교회를 지키는 경찰 초소가 있습니다. 2007년 5월에서 6월 사이 팀과 사라선교사 가정은 초등학교 학생 2명 막 걷기 시작한 아이를 데리고 말라티아로 이사했습니다. 이때는 청각장애우가 있다는 것도 청각장애우 교회가 만들어지리라는 것도 상상하지 못했습니다. 당연히 사라선교사는 수화를 할 줄 몰랐습니다. 2010년 아홉몇 청년이 복음을 받아들이고 적극적으로 복음을 전파하는 것을 보면서 사라선교사는 수화를 배우기 시작했습니다. 2010년부터 2015년 이 기간에는 말라티아 청각장애인 교회가 성장해서 여러 가정과 여러 독신들이 모여들었습니다. 많은 청각장애우들이 세례를 받고 또 박해도 받았지만 많은 기쁨과 흥분이 있었습니다. 일부는 떨어져 나갔지만 다른 지체들은 강하게 남아 있습니다. 이스탄불과 안탈리아에도 말라티아 같은 청각장애인 공동체가 있었습니다. SWM 리더들도 이 기간에 말라티아를 여러 번 방문해서 아흐멧과 다른 청각장애우 지체들을 만나 교제한 적이 있습니다. 이 6년 동안 청각장애우 공동체는 듣지 못하는 자들이 복음을 듣는 놀라운 일을 통해 복음을 받아들이고 하나님의 나라를 확장해 갔습니다. 2015년부터 2017년 기간에 아흐멧 형제는 전임 전도자이자 성경교사가 되어 튀르키예 전역을 여행하며 복음을 나누고 형제 자매들을 격려합니다. 그는 또한 기독교 소아 성경 이야기 영상을 만들기 시작합니다. 현재 아다나, 아디야만, 앙카라, 안탈리아, 데니즐리, 일라즈, 이스탄불, 이즈미르, 말라티아, 마니사, 마르딘, 메르시네 청각장애인 교회 신자들이 있습니다. 또한 영국, 이탈리아, 스위스, 네덜란드, 프랑스에는 신앙이 더 성숙한 터키계 청각장애인 신자들이 있으며 이들은 영상통화와 방문을 통해 멀리서 청각장애인들을 격려하고 있습니다. 2017년에는 제1회 국제청각장애인 튀르키예 기독교 컨퍼런스가 말라티아에서 열렸습니다. 튀르키예 대부분의 도시와 다른 국가에서 온 신자들이 함께 모였고 이 시기는 모두를 위한 훌륭한 교제와 격려의 시간이었습니다. 저와 미국에서 동행한 2명의 평신도 사역자들이 이 기간에 말라티아를 방문해서 의료봉사를 했고 이 놀라운 컨퍼런스를 보면서 주님께 함께 기도했습니다. 하지만 2017년에 일어난 또 다른 일이 있습니다. 이 일은 우리 모두를 놀라게 했고 좌절하게 했습니다. 아흐멧 형제의 도덕적 실패와 그가 2년 넘게 모든 사람을 속인 일이 밝혀지면서 청각장애인 교회가 무너집니다. 장애우 신자들은 상처를 받고 충격을 받고 분노합니다. 아흐멧은 회개하지 않고 교회의 권징을 받습니다. 튀르키예 교회에는 지금 한국과 미국에서 볼 수 없는 교회의 권징을 볼 수 있습니다. 죄를 범한 성도나 지도자가 3개월, 6개월 이상을 공동체와 교제할 수 없고 교회도 나올 수 없는 징계들입니다. 하지만 이 일로 인해 더 이상 아흐멧이 등장한 많은 교육 비디오를 사용할 수 없습니다. 이스탄불 공동체는 계속되었지만 아흐멧이 지도자였던 말라티아 공동체는 2년 동안 모이지 않았습니다. 그리고 안탈리아 공동체는 이미 다른 이유로 해체되었습니다. 2년 후인 2019년에 와서 말라티아의 청각장애인 교회가 서서히 다시 성장하기 시작합니다. 아흐멧 형제는 뉘우친 듯 보였기 때문에 청각장애우 친교에 다시 합류하지만 리더로서는 아닙니다. 2020년은 코비드 때문에 모든 도시와 해외의 신자들이 참여할 수 있는 줌 모임이 시작되었고 이것이 전국 청각장애인 튀르키예 교회에 축복을 가져왔습니다. 더 성숙한 해외 튀르키예인 신자들은 큰 격려가 됩니다. 2021년에 아흐멧 형제는 해외 튀르키예 신자들을 그 줌 그룹에서 쫓아내면서 줌 그룹에
큰 분열을 가져오지만 팀과 사라 사역자는 그가 리더 중 한 명으로 사역하는 것을 허용하지 않아 그는 그룹을 떠납니다. 감사하게도 줌 회의는 다른 리더들과 함께 계속할 수 있고 잘 진행되고 있습니다. 2022년에 또 다른 일이 터졌습니다. 아우멧 형제는 DNA 검사 결과 자신이 간통으로 낳은 자식이 자기의 자식인 것을, 자신이 아버지인 것이 밝혀진 후에도 아들에 대한 책임을 지지 않으려 하면서 다시 한번 자신의 마음을 드러내었습니다. 이 일 후에 그는 1년 동안 완전히 사라지고 말라테아 공동체는 모임과 줌 회의에서 훨씬 더 많은 화합과 조화가 나타났습니다. 9년 이상 튀르키예에 오려고 노력해온 매우 경험이 풍부한 수화 성경 번역 그룹인 도어 인터내셔널과 사라 사역자가 동역하게 되어 큰 흥분이 있었습니다. 도어에서 훈련을 받을 성경 번역자 팀을 구성하기 위한 과정을 시작할 계획이었습니다. 사라 사역자는 튀르키예에서 99년 장기 비자를 받았지만 정부가 추방할 것이라는 정보를 확인한 후 2022년 12월 튀르키예 북쪽 이웃 국가인 조지아로 이주했습니다. 사라 사역자는 줌 미팅과 튀르키예 방문을 통해 청각장애인과 정기적으로 연락하고 있습니다. 그녀는 특히 아르주라는 훌륭하고 재능 있는 청각장애인 자매가 청각장애인을 위한 사역을 하도록 멘토링하고 있으며 남편과 함께 미래의 성경 번역팀을 이끌고 있었습니다. 2023년 4월 이즈미르에서 또 리더들과의 회의가 계획되어 있었습니다. 2023년 2월 대규모 지진이 튀르키예 남동부를 강타했고 말라티아는 가장 큰 피해를 입은 도시 중 하나입니다. 모든 청각장애인 모임은 몇 달 동안 중단되며 많은 청각장애인들도 다른 도시로 이사합니다. 2023년 4월에는 훌륭한 청각장애인 아르주 자매도 또 인터내셔널과의 예정된 컨퍼런스를 불과 2주 앞두고 비극적인 그리고 끔찍한 도덕적인 죄에 빠진 것이 드러났습니다. 회의는 여전히 열리고 있지만 그 회의에서 아르주와 그녀의 남편이 리더가 되지 않았기에 어떤 팀도 구성할 수 없었습니다. 아르주는 이 번역 사역에서 물러나야 하며 또 우리는 적어도 당분간은 그녀의 비디오를 더 이상 사용할 수 없습니다. 이것은 아우멧 사건 이후 두 번째 일입니다. 2023년 6월에는 사라와 팀 사역자가 깊은 실망감에서 벗어나기 위해 노력하는 동안 또 다른 충격적인 도덕적 실패가 발견되었습니다. 이번에는 사라 선교사가 청각장애인들과 함께 일하도록 훈련하고 멘토링한 외국인 선교사입니다. 이 선교사는 모든 사람에게 사랑과 존경을 받았기 때문에 이것은 가장 큰 충격이었습니다. 그녀는 본국으로 돌아갔지만 나중에 말라테아로 돌아와 유부남인 튀르키예 남자와 불륜을 계속하고 오늘날에도 여전히 그곳에 있습니다. 너무 슬픕니다. 이 모든 혼란과 혼돈 속에서 줌회의는 중단됩니다. 사라는 이 모든 상실과 배신을 극복하고 슬퍼하기 위해 한 걸음 물러서야 했습니다. 마지막으로 2023년 7월부터 오늘까지의 사역을 나눕니다. 이 모든 혼돈 속에서 아우멧은 현장으로 돌아와 줌회의를 이끌기 시작합니다. 튀르키예 청각장애인 대부분은 여전히 그를 신뢰하지 않지만 그의 은사 때문에 일부 청각장애인들은 집회에 참석합니다. 팀과 사라 선교사는 그가 회개하고 있다고 믿지 않지만 아우멧은 다른 재능 있는 국제 청각장애인 신자들을 설득하여 그가 다시 가르치는 사역을 할 수 있도록 만들었습니다. 그는 미국어 수화와 국제 수화를 알고 있기 때문에 많은 국제 청각장애인 지도자들에게 자신이 우리에게 부당한 대우를 받았다고 확신시켰습니다. 그는 팀과 사라 선교사와의 모든 접촉을 끊었고 그의 죄와 그의 마음속에 있는 교만을 자세히 알고 있는 다른 모든 사람들과의 접촉을 끊었습니다. 우리는 하나님께서 성경에서 자신의 목적을 위해 마음이 옳지 않은 많은 사람들을 사용하셨던 것과 아우멧을 한동안 사용하셔서
다른 사람들을 그리스도께로 인도하고 그들의 성경 지식이 자라도록 도우시겠지만 그가 진정으로 회개하지 않는다면 결국 그가 심은 것을 거두게 될 것이라고 믿습니다. 그의 회개를 위해 기도해 주시고 하나님께서 그의 분열적인 영으로부터 청각장애우 신자들을 보호해 주시기를 기도해 주십시오. 안타깝게도 이스탄불의 공동체도 모임을 중단했습니다. 그 공동체에서 가장 재능 있는 사람들도 심각한 도덕적 죄에 빠졌습니다. 사라 선교사는 자신에게 손을 내미는 튀르키예 청각장애인들을 계속 격려하고 있지만 하나님께서 다음 단계를 보여주시기를 기다리고 있습니다. 2023년은 매우 고통스러웠습니다. 하지만 숨겨진 죄가 그토록 많았을 때 터키어 수화 성경 번역을 시작하지 못하게 하신 것에 대해 하나님께 감사드립니다. 청각장애우들이 진정으로 거룩함을 갈망하고 모든 죄를 하나님과 서로에게 고백하고 진실로 빛의 자녀로 살아갈 수 있도록 기도해 주십시오. 현지인과 불륜에 빠진 선교사가 탕자처럼 정신을 차리고 사랑이 많으신 아버지께로 돌아갈 수 있도록 기도해 주십시오. 사라 선교사와 튀르키예에서 여전히 청각장애인들과 함께 일하고 있는 다른 선교사들이 새로운 희망과 비전을 갖도록 기도해 주십시오. 아루주의 매우 손상된 결혼 생활을 위해 그들이 이혼하지 않고 결혼 생활을 재건할 수 있는 은혜를 찾을 수 있도록 기도해 주시고 만약 그 회복이 주님의 뜻이라면 아르주와 그녀의 남편이 회개하고 그분의 때에 그분의 영광을 위해 사역할 수 있는 가정이 되도록 기도해 주십시오. 그러나 많은 청각장애인들이 여전히 예수님을 사랑하고 그분을 따르기 위해 최선을 다하고 있다는 사실에 하나님을 찬양합니다. 그들에게는 참으로 더 많은 성경의 가르침이 필요합니다. 그들을 위해 더 많은 성경 자원들을 만들 수 있도록 기도해 주십시오. 말라티아의 청각장애인 단체 지도자인 요시아는 현재 휴직 중입니다. 그가 새로운 힘을 얻어 청각장애인을 위한 새로운 희망과 비전을 갖고 말라티아로 돌아올 수 있도록 기도해 주십시오. 그는 비디오 제작에 매우 능숙합니다. 하나님께서 그분의 완벽한 때에 겸손한 청각장애인 종들과 함께 터키어 수화 성경 번역일을 시작하시도록 기도해 주십시오. 사랑하는 동역자 여러분, 오늘 여러분과 나눈 튀르키예 청각장애우 교회의 지난 15년의 이야기는 예수 그리스도의 구원을 방해하는 영적 전쟁이 얼마나 치열한가를 보게 합니다. 여호와 하나님의 고요한 혁명은 엄청난 영적 전쟁을 통해 성취되고 있습니다. 기억해 주십시오. 저희는 아직도 극심한 영적 전쟁 중에 있습니다. 그분의 나라가 가까움을 보면 볼수록 영적 전쟁은 더욱 치열할 것입니다. 2010년부터 2014년까지 튀르키예 청각장애우를 섬기며 하나님 나라의 일꾼 삼기 위해 헌신하고 있는 팀과 사라 선교사는 이 모든 과정을 경험하며 기쁨과 슬픔을 함께 하였습니다. 오늘 저희들의 기도를 통해 하나님께서 튀르키예와 중동 그리고 이슬람권의 청각장애우를 향한 영적 돌파가 일어나기를 간절히 기도해 주십시오. 미전도 종족인 청각장애우의 영적 돌파와 부흥을 통해 하나님의 나라가 속히 임하도록 기도해 주시기를 간절히 부탁드립니다.